નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી સમાચારો સાથે હું મનોજ। નજર કરીએ નોન સ્ટોપ નેશનલ ન્યૂઝ પર। જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછ જિલ્લામાં સેનાના વાહન પર આતંકવાદી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। સુરનકોટ જિલ્લાના બરફલિયાજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જઈ રહેલા સેનાના વાહન પર આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો। એક મહિનામાં આ બીજી ઘટના છે। આ ઘટનામાં સેનાના 3 જવાન શહીદ થયા છે તેમજ ઘણા જવાન ઇજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ છે। फायरिंगनी घटना बाद विस्तारों सेनानो और पुलिसनो काफलो खड़की देवायो छे। सुरक्षा दलोए पण बढ़ती कार्यवाही शुरू करी छे। सेनाना आ विस्तारमां सर्च ऑपरेशन शुरू थया छे। घटनाने ध्यानमां राखीने पूंछ नेशनल हाईवे ने हाई एलर्ट जाहिर करायो छे। गत महीने राजौरीना कालाकोटमां आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन दरमियान सेनाना जवान पर हुमलो करवामां आव्यो हतो, जेमां इजाग्रस्त थयेला 2 केप्टनमांथी 1 शहीद थया हता। दिल्ली हाईकोर्टे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर वांधो व्यक्त कर्यो छे। कांग्रेसना नेता राहुल गांधीए वडाप्रधान मोदी ने किस्सा कातरू गणाव्या हता। તેમની આ ટિપ્પણી પર કોર્ટે ટકોર કરતા કહ્યું છે કે વાયનાડ સાંસદનું નિવેદન યોગ્ય નથી। એટલું જ નહીં, કોર્ટે રાહુલ ગાંધી સામેના કેસમાં નિર્ણય લેવા માટે ચૂંટણી પંચને 8 અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે। તેમજ હાઈકોર્ટે આવા નિવેદનો અંગે કડક નિયમો બનાવાય તેવી સૂચના આપી છે। આ મામલે દાખલ કરવામાં આવેલી પીઆઈએલની સુનાવણી દરમિયાન આ વાત કહેવામાં આવી। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 नवेम्बरे राजस्थान जालोर में एक चूंटणी रेली दरमियान वडाप्रधान मोदी ने खिस्सा खातरू कह्या हता। राहुल गांधीए कह्युं हतुं के पीएम मोदी काम ध्यान हटाववानुं छे, अदाणीनुं काम खिस्सा भरवानुं छे। आ उपरांत पीएम एटले पनोती मोदी जेवो उच्चार पण तेमणे कर्यो हतो। आज फरी एक वखत 3 सांसदों ने लोकसभा में सस्पेन्ड करवामां आव्या छे। अत्यार सुधी कुल 146 सांसद सभ्यों ने गृह में सस्पेन्ड करवामां आव्या। जे 3 सांसदों ने गुरुवार लोकसभा में सस्पेन्ड करवामां आव्या हता तेमां नकुलनाथ, डीके सुरेश और दीपक बेजनो समावेश थाय छे। लोकसभाए मुख्य चूंटणी कमिश्नर और अन्य चूंटणी कमिश्नरनो बिल 2023 पसार कर्या पछी तरत ज पगलां लेता 3 सांसदों ने गृह में सस्पेन्ड कर्या। संसद में विपक्षी सांसदों ने सस्पेन्शन मुद्दे विपक्षे आक्रमक वलण अपनाव्युं छे। विपक्षे पोतानो विरोध नोंधाववा जूनी संसद थी विजय चौक सुधी रेली योजी। आ दरमियान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सुरक्षा चूक मुद्दे सरकार पासे जवाब मांग्यो हतो। संसदना शियाळु सत्र दरमियान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़नी मिमिक्री, संसदमां सुरक्षा चूक अने विपक्षी सांसदोना सस्पेन्शन मुद्दे राजकारण गरमायुं छे। भाजप विपक्षने घेरी रह्युं छे तो सामा पक्षे सुरक्षा चूक मुद्दे विपक्षी सांसदोए जूनी संसदथी विजय चौक सुधी पगपाळा यात्रा काढी हती। आ दरमियान खड़गे कह्युं कि सरकारे संसदनी सुरक्षामां खामी पर जवाब आपवो जोईए। कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। हम लोकतंत्र का शमशान नहीं होने देंगे। जो इस शमशान के राज कर रहे हैं, एक दिन में या 2 दिन में 150 सांसदों को आप बलि चढ़ाते हो, क्या ये लोकतंत्र है? हम संविधान बचाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं और जो संविधान के चौकीदार है कोई चोरी में शामिल है। लोकसभा और राज्यसभामां होबाळो यथावत रह्यो। विपक्षना કેટલાક सांसदो प्रश्नकाल दरमियान ज सूत्रोच्चार करता जोवा मळ्या। बीजी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावतीए કહ્યું કે સંસદમાંથી વિપક્ષી सांसदोने सस्पेन्ड करवुं ते योग्य નથી। जो કે તેમણે ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડની મિમિક્રીને પણ दुर्भाग्यपूर्ण गणावी હતી। देखिए, निलंबित सांसदों का इतिहास में कभी नहीं हुआ, न करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि संसद में क्या होता है, विपक्ष को समझा बुझा के, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री और जेटली जी, सुषमा स्वराज सबके पास जाता था, समझा बुझा के बिल पास कराता था। विपक्ष को बाहर कर दो और खाली अपनी पार्टी को लेकर बिल पास करा लो, तो ऐसे हुआ कि जैसे भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाओ, उसमें बिल पास करा लो।
સાંસદોના સસ્પેન્શન વિરુદ્ધ વિપક્ષનું ઇન્ડિયા ગઠબંધન જંતર મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનું છે. આ વિરોધ સભાને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી સંબોધિત કરશે. 20 ડિસેમ્બરે વધુ 2 સાંસદોને લોકસભામાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં 143 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 109 લોકસભા અને 34 રાજ્યસભામાંથી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV. 22 જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવાનો છે. ત્યારે રામ મંદિર ટ્રસ્ટે વિપક્ષના કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને સોનિયા ગાંધીને પણ આમંત્રણ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત મનમોહનસિંહ અને એચડી દેવગોંડાને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે. જો કે વિપક્ષી નેતાઓના અયોધ્યા જવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે કોંગ્રેસના સાંસદ સોનિયા ગાંધી અને અધિરંજન ચૌધરીને 22 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહ માટે આમંત્રણ મળ્યું છે. શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે તેમને વ્યક્તિગત આમંત્રણ મોકલ્યું છે. રિપોર્ટ મુજબ પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહ અને એચડી દેવગોંડાને પણ અભિષેક સમારોહ માટે આમંત્રણ અપાયું છે. આગામી દિવસોમાં ટ્રસ્ટ અન્ય વિપક્ષી નેતાઓને પણ આમંત્રણ મોકલે તેવી શક્યતા છે. જો કે વિપક્ષી નેતાઓ અયોધ્યાની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા ઓછી છે. पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है. और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में. निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा. आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था. देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा. આ પહેલા 19 ડિસેમ્બરે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશીને અભિષેક સમારોહ માટે અયોધ્યા આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. જો કે તેના એક દિવસ પહેલા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપતરાયે લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશીને રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહ માટે અયોધ્યા ન આવવાની વિનંતી કરી હતી, જેના માટે ટ્રસ્ટે બંને નેતાઓની ઉંમર અને ઠંડીનો હવાલો આપ્યો હતો. પરંતુ વિવાદ બાદ ટ્રસ્ટે બંનેને આમંત્રણ મોકલ્યા હતા. શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે 25 ઓક્ટોબરે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું હતું, જેનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો હતો. ત્યારથી આ કાર્યક્રમને લઈને રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસે કહ્યું હતું કે દરેકને આમંત્રણ આપવું જોઈએ. શું ભગવાન હવે એક પક્ષ પૂરતા મર્યાદિત છે? બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV. મમતા બેનર્જીએ પ્રિયંકા ગાંધીને નરેન્દ્ર મોદી સામે વારાણસી લોકસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાની સલાહ આપી. તેને કોંગ્રેસ શંકાની નજરે જોઈ રહી છે. કોંગ્રેસનું માનવું છે કે પ્રિયંકા ગાંધીએ 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી ચોક્કસ લડવી જોઈએ, પણ મમતા બેનર્જી કહે છે કે તે રીતે મોદી સામે વારાણસીથી ના લડવું જોઈએ. કોંગ્રેસીઓના મતે મમતા બેનર્જી કોંગ્રેસના શુભેચ્છક બનવાનો દેખાવ કરીને પ્રિયંકા ગાંધીની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆતમાં જ ગ્રહણ લગાવવાની ફિરાકમાં છે, કેમ કે વારાણસીમાં મોદીને પ્રિયંકા નહીં પણ કોઈ હરાવી શકે તેમ નથી. પ્રિયંકાએ કોઈ સલામત બેઠક પસંદ કરવી જોઈએ. કેટલાક કોંગ્રેસીઓએ તો સવાલ પણ કર્યો છે કે મમતા મોદી સામે પ્રિયંકાને ભીડવાના બદલે પોતે જ કેમ નથી લડતા. 2019ની લોકસભા ચૂંટણી વખતે પ્રિયંકા મોદી સામે ઉભા રહેશે એવી અટકળો ચાલતી હતી. પ્રિયંકાએ મજાકમાં પોતે બનારસથી કેમ ચૂંટણી ના લડવી જોઈએ તેવો સવાલ કરતા પ્રિયંકા મોદી સામે ઉતરશે તેવી વાતો જગી હતી. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પર ઈડીની તલવાર લટકી રહી છે. એવામાં ફરી એકવાર ઈડીએ દિલ્હીના કથિત દારૂ કૌભાંડ કેસ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કેજરીવાલને સમન્સ પાઠવ્યું છે. જે અંગે કેજરીવાલે સ્પષ્ટતા વ્યક્ત કરી છે કે તેમણે પોતાનો જવાબ રજૂ કરતા કહ્યું કે દરેક કાયદાકીય સમન્સ સ્વીકારવા તૈયાર છું, પરંતુ ઈડીનું આ સમન્સ પણ અગાઉના સમન્સની જેમ ગેરકાયદેસર છે. સીએમ કેજરીવાલે એમ પણ કહ્યું છે કે ઈડીનું આ સમન્સ સંપૂર્ણપણે રાજનીતિથી પ્રેરિત છે. આવી સ્થિતિમાં સમન્સ પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ. ઈડીને મોકલવામાં આવેલા પોતાના જવાબમાં સીએમ કેજરીવાલે કહ્યું કે મારું જીવન ઈમાનદારી અને પારદર્શિતા સાથે જોડાયેલું છે. મારી પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને કથિત દારૂ કૌભાંડ કેસમાં ઈડી દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે. જે અંગે કેજરીવાલે જવાબ આપ્યો હતો કે હું આ સમન્સનો સ્વીકાર
કરું છું. જો કે કેજરીવાલ વિપાસના માટે ગયા હોવાથી તેઓ ઈડી સમક્ષ હાજર થયા નહોતા. જે અંગે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે ધરપકડ તો થશે. હવે અમે કહીએ છીએ કે ધરપકડ તો થશે અને જેલમાં પણ વિપાસના કરવા માટે કાયદો છે. आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा, अवश्य गिरफ्तारी होगी. तो आज हम कहना चाहते हैं आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं. कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है. विपासना जेल में भी कराया जाता है. भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का. સંસદની સુરક્ષા ચૂક મુદ્દે પોલીસ સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. એવામાં તપાસ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ ટીમે સંસદની સુરક્ષા કેસ મુદ્દે વધુ 2 આરોપીઓ વિશે માહિતી સામે આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલની ટીમે રૂબરૂ પૂછતાછ કરી. આ પહેલા દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં વધુ 2 લોકોને તેમના નિવેદનો અને શરીરના નિશાનના આધારે સવાલ જવાબ આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી બેંગ્લોરના એક એન્જિનિયરની અટકાયત કરવામાં આવી, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના જાલોનમાંથી એક વ્યક્તિની પણ પૂછપરછ કરાઈ છે. સ્પેશિયલ સેલની ટીમે કર્ણાટકના બાગલકોટ શહેરમાંથી એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયરની અટકાયત કરી. તેનું નામ સાઈ કૃષ્ણ છે. તેના પિતા ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી છે. સાઈ મનોરંજનનો મિત્ર હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસે બુધવારે મોડી રાત સુધી તેની પૂછપરછ કરી. ત્યારબાદ તેને કસ્ટડીમાં લઈને દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો. સંસદમાં સુરક્ષામાં ખટાસ બાદ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. સંસદની સુરક્ષાની જવાબદારી હવે કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળને સોંપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી દિલ્હી પોલીસના જવાનો સંસદની સુરક્ષા સંભાળતા હતા. ગૃહ મંત્રાલયે નિર્ણય લીધો છે કે સંસદ ભવન સંકુલની વ્યાપક સુરક્ષાની જવાબદારી CISF સંભાળશે. સંસદની સુરક્ષામાં ખામીઓને લઈને વિપક્ષ પણ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરી રહ્યું છે. CISF એ ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ અજય કુમારની અધ્યક્ષતામાં એક બોર્ડની રચના કરી છે, જે સંસદ ભવન સંકુલનો વ્યાપ અને સઘન સર્વે કરશે, જેથી CISFની સુરક્ષા અને ફાયર વિંગની નિયમિત તૈનાતી કરી શકાય. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ગૃહ મંત્રાલયે બુધવારે CISF ડાયરેક્ટરેટ જનરલ સંસદ ભવન સંકુલનો વ્યાપક સર્વે કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેના પર CISF જનરલે તરત જ આ બોર્ડની રચના કરવાનો નિર્ણય કર્યો. લોકસભાની ચૂંટણીમાં પંજાબ અને દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણીની ફોર્મ્યુલા મુદ્દે મડાગાંઠ પડી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પંજાબ લોકસભાની 13 બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસને 3, જ્યારે દિલ્હી લોકસભાની 7 બેઠકમાંથી પણ 3 બેઠકો આપવાની તૈયારી બતાવી છે. પણ કોંગ્રેસ 50-50 ફોર્મ્યુલા ના અમલ પર અડી છે. કોંગ્રેસે પંજાબ અને દિલ્હીની 20 લોકસભા બેઠકોમાંથી પોતાને 10 બેઠકો આપવાની માંગ કરી. આપ કોંગ્રેસને 10 બેઠકો આપવા તૈયાર નથી. આપનું કહેવું છે કે દિલ્હી અને પંજાબ બંને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આપને 80%થી વધારે બેઠકો મળી હોવા છતાં આપ 20માંથી 6 એટલે કે 30% બેઠકો આપીને ઉદારતા બતાવી રહી છે. ત્યારે કોંગ્રેસે પણ જીદ કરવાની છોડી નથી. ભાજપને હરાવવાના ઉદ્દેશ્યને પાર પાડવા માટે કોંગ્રેસે સમજદારી બતાવી વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી જોઈએ તેવું આપનું કહેવું છે. મહિલા રેસલર સાક્ષી મલિકે આંખોમાંથી આંસુ સાથે કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. WFIના ભૂતપૂર્વ વડા બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહના સહયોગી સંજય સિંહને WFIના પ્રમુખ બનાવ્યા બાદ તેમણે આ નિર્ણય કર્યો છે. સંજય સિંહની પસંદગીથી તે એકદમ નારાજ દેખાયા છે. તેમણે પત્રકારોને કહ્યું કે અમે મહિલા પ્રમુખની માંગણી કરી હતી. જો કોઈ મહિલા WFIની અધ્યક્ષ બને તો કોઈ ઉત્પીડન ન થાય. સાક્ષી મલિકે કહ્યું છે કે અમે લડ્યા પરંતુ સફળ થયા નહીં. જો WFIના પ્રેસિડેન્ટ બ્રિજભૂષણ સિંહના બિઝનેસ પાર્ટનર પ્રમુખ બનશે તો હું હવેથી મારી કુસ્તી છોડી દઈશ. હવે તમે મને ક્યારેય પ્રેક્ટિસ કરતા જોશો નહીં. આ દરમિયાન તેમની આંખોમાં આંસુ હતા. રેસલર બજરંગ પુનિયા તેમને સાંત્વના આપતા જોવા મળ્યા. સાક્ષી મલિકના કુસ્તીથી સંન્યાસની જાહેરાત બાદ વિનેશ ફોગાટ પણ ભાવુક થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું છે કે આ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. અમે લડવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ જીત ન મળી શકી. હું યુવા ખેલાડીઓને અન્યાયનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવા કહું છું. કુસ્તીનું ભવિષ્ય અંધકારમાં છે.
आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। ભાજપના સાંસદ બ્રિજભૂષણ સિંહના નજીકના સંજય સિંહને રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે। સંજય સિંહ 2008માં વારાણસી રેસલિંગ એસોસિએશનના જિલ્લા અધ્યક્ષ બન્યા હતા। 2009માં જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ રેસલિંગ એસોસિએશનની રચના કરવામાં આવી ત્યારે બ્રિજભૂષણ શરણસિંહ પ્રદેશ પ્રમુખ અને સંજય સિંહ ઉપપ્રમુખ બન્યા। સંજય સિંહ કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા અનિતા શિયોરન સામે હરીફાઈ કરી રહ્યા છે। તો શિવરનને તે કુસ્તીબાજુનું સમર્થન હતું જેમણે બ્રિજભૂષણ સિંહ પર મહિલા કુસ્તીબાજુનું જાતીય સતામણી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો। ઓલિમ્પિક મેડલિસ્ટ બજરંગ પુનિયા અને સાક્ષી મલિક, વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ મેડલિસ્ટ વિનેશ ફોગાટ સહિત ઘણા ટોચના કુસ્તીબાજોએ જંતર મંતર પર બ્રિજભૂષણ સિંહ સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। नेशनल कराए जाएंगे, जो नेशनल रुके हुए हैं, और जो भी कुछ अच्छा कुश्ती के लिए होगा हम करेंगे। प्रोटेस्ट तो क्या, अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट करा रहे हैं, जब उनकी वही कुछ उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा है तो ये प्रोटेस्ट वाले क्या करेंगे बताइए। ભારતીય નૌકાદળ સમુદ્રમાં પોતાની સતર્કતા વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। આ માટે ભારત 26 રાફેલ મરીન જેટ ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે। સૂત્રો અનુસાર કે રાફેલને લઈને ફ્રાન્સ સાથેની ડીલ ટૂંકા સમયમાં થઈ શકે છે। ફ્રાન્સે 26 મરીન રાફેલ ખરીદવા માટે ભારતના ટેન્ડરનો જવાબ આપ્યો છે। આ રાફેલ વિમાનોને ભારતીય નૌકાદળના આઈએનએસ વિક્રાંત અને આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય પર તૈનાત કરવામાં આવશે। રાફેલ મરીન લગભગ 2205 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડવામાં સક્ષમ છે। આવી સ્થિતિમાં તે માત્ર 20 મિનિટમાં દિલ્હીથી ઇસ્લામાબાદનું અંતર કાપી શકે છે। સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતના સ્વીકૃત પત્રનો ફ્રાન્સ દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો। વિદેશમાં લશ્કરી સાધનોના વેચાણ સાથે સંકળાયેલા ફ્રાન્સના સરકારી અધિકારીઓની એક ટીમ ભારતની ટેન્ડરનો જવાબ આપવા પેરિસથી દિલ્હી પહોંચી છે। સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ભારત માટે આ ફ્રેન્ચ બીડનો વિગતવાર અભ્યાસ કરશે, જેમાં ફાઇટર એરક્રાફ્ટની કિંમત, કોમર્શિયલ ઓફર અને કોન્ટ્રાક્ટની અન્ય વિગતો પણ સામેલ હશે। ભારત હવે ફ્રાન્સના સરકારી અધિકારીઓ સાથે આ ટેન્ડર અંગે વાટાઘાટો કરશે, કારણ કે તે સરકારથી સરકાર કરાર છે। મુંબઈના ઉર્દુ ભવન બનાવવા મુદ્દે ભાજપ અને શિવસેના સામસામે આવી ગયા છે। વિધાનસભામાં પણ બંને પક્ષના ધારાસભ્યો વચ્ચે આ મુદ્દે તડાફડી થઈ હતી। ભાજપનો આક્ષેપ છે કે ઉર્દુ ભવન માટે અપાયેલી જમીન વાસ્તવમાં તો આઈટીઆઈ બનાવવા માટે ફાળવવામાં આવી હતી, પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકારે મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણ અપનાવીને આ જમીન ઉર્દુ ભવન માટે ફાળવી હતી। ભાજપના ધારાસભ્યએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે આ વિસ્તારમાં પહેલેથી જ 12 ઉર્દુ સ્કૂલો છે, ત્યારે ઉર્દુ ભવનની જરૂર નથી। રસપ્રદ વાત એ છે કે ભાજપનો વિરોધ કરવા શિવસેના અને સમાજવાદી પાર્ટી એક થઈ ગયા છે। શિવસેનાએ ભાજપના દાવાને હાસ્યાસ્પદ ગણાવી અને કહ્યું કે કોર્પોરેશન ઉર્દુ સ્કૂલને નહીં પણ ઉર્દુ ભવન બનાવે છે અને બંને વચ્ચેનો ફરક ખબર હોવી જોઈએ। શિવસેનાનું કહેવું છે કે ઉર્દુ દેશની બીજી ભાષાઓ જેવી ભાષા છે, તેને કોઈ ધર્મ સાથે જોડવાની સંકુચિતતા ન બનાવવી જોઈએ। સંસદમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલ સાંસદોએ સંસદની સુરક્ષા ચૂક મામલે આજે સરકાર પર આક્રમક વલણ અપનાવતા વિપક્ષી સાંસદોએ સંસદ ભવનથી વિજય ચોક સુધી વિરોધ નોંધાવ્યો। આ વિરોધ 140 કરતા વધુ સાંસદોના નિલંબન અંગે વિપક્ષ દ્વારા સત્તા પક્ષ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। આ અંગે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે આજે અમે જે દેખાવ કરી રહ્યા છીએ તે સત્તા પક્ષ વિરુદ્ધનું આંદોલન છે। સરકાર અને ગૃહના વડા નથી ઈચ્છતા કે સદન ચાલે। લોકશાહી આપણને ગૃહમાં વાત કરવાનો અધિકાર આપે છે। आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते
कि सदन चले। કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે ભાજપને વિપક્ષ વિના સત્તા જોઈએ છે, તેઓ જનતાની સામે ચાલવા માંગતા નથી। જો ગૃહની અંદર વિરોધો હોય તો તેને બહાર ફેંકી દો, તો તે ભાજપની તાનાશાહી દર્શાવે છે। તમને સંસદની અંદર બેસવા દેવામાં આવશે નહીં। મોંઘવારી પર, બેરોજગારી પર, દેશની સુરક્ષા પર, મણિપુર જેવા મુદ્દેનો ઉલ્લેખ કરી કહ્યું કે તેના પર ચર્ચા નહીં થાય। જો અમે અમારો અવાજ ઉઠાવી શકતા નથી, પરંતુ જનતાની વચ્ચે અમારો અવાજ ઉઠાવીશું। तानाशाही वो प्रतिबंधित हो रही है। जिस तरीके से भाजपा विपक्ष विहीन सत्ता चाहती है, जनता के आगे चल नहीं रही उसकी, विपक्ष मौजूद है सदन के अंदर, तो उसे बाहर करो, तो ये भाजपा की तानाशाही को दिखाता है, लोकतंत्र की हत्या को दिखाता है। हम इसकी कठोरतम शब्दों में भाजपा की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતે કહ્યું છે, જે રીતે બિલ પસાર થઈ રહ્યું છે તેમાં કોઈ વિરોધ નથી। તમારી ઈચ્છા મુજબ બિલને મંજૂર કરવું તે લોકશાહીનો માર્ગ નથી। દેશમાં કોઈ લોકશાહી બાકી નથી। 143 સાંસદોની નિર્દયતા જેની સાથે અમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા। અમે જોઈશું, માર્ચ કરીશું અને પ્રદર્શન કરીશું। સંસદમાંથી વિપક્ષી સાંસદોની હાકલપટ્ટીનો મામલો ગરમાયો છે, ત્યારે હવે બસમાં સુપ્રીમો માયાવતીએ સંસદમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા સાંસદો પર પોતાની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપી છે। માયાવતીએ કહ્યું છે કે સંસદના વર્તમાન સત્ર દરમિયાન બંને સદનોના રેકોર્ડ સંખ્યામાં લગભગ 150 વિપક્ષી સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા। સરકાર અને વિપક્ષ બંને માટે આ સારું નથી। માયાવતીએ આ ઘટનાને સંસદીય ઇતિહાસ માટે દુઃખદ અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને આઘાતજનક ગણાવી। માયાવતીએ આગળ કહ્યું કે આ દરમિયાન સંસદના અધ્યક્ષની મજાક ઉડાડવાનો જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તે અયોગ્ય અને અશોભનીય છે। આ પ્રકારે સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે મતભેદ અને તણાવવાળી ઘટનાઓથી દેશના લોકતંત્ર, સંસદીય પરંપરાઓને બચાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा।